قیامت کے دن کا منظر ہے، ایک آدمی آ رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے پیچھے ہے، عرض کرتا ہے یا باری تعالیٰ اس بندے نے میرا حق مارا ہے، اس سے میرا حق لے کر دو۔ وہ آدمی ایسا تھا جس نے دنیا میں اس کا حق نہ دے سکا، دنیا میں اس کا قرض نہ دے سکا کسی مجبوری کی وجہ سے۔ آج دوسرا شخص کہتا ہے یا باری تعالیٰ اپنے بندے سے میرا حق لے کے دو، یا باری تعالیٰ اپنے بندے سے میرا حق لے کے دو۔ میرا اللہ فرمائے گا اے بندے میں اپنے بندے سے کیا لے کے دوں، اس بیچارے کے پاس تو کچھ نہیں۔ وہ شخص کہے گا یا اللہ اس سے نیکیاں لے کر مجھے دے دو اور میرے گناہ لے کر اسے دے دو، میرا حق پورا ہو جائے گا۔ اے میرے کریم رب اس سے نیکیاں لے کر میرے کھاتے میں ڈال دو اور میرے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دو، بس میرا حق پورا ہو جائے۔ میرا اللہ فرمائے گا اے بندے ذرا اوپر کی طرف دیکھنا۔ جب یہ شخص اوپر دیکھے گا تو جنت نظر آئے گی، عالی شان مکان نظر آئیں گے، عالی شان محل نظر آئیں گے، سونے اور چاندی کے بنے دروازے نظر آئیں گے۔ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ کس نبی کی جنت ہے، یا باری تعالیٰ یہ کس شہید کی جنت ہے، کس صدیق کی جنت ہے، یہ کس اللہ والے کی جنت ہے، یا یہ کس صحابی کی جنت ہے۔ میرا اللہ فرمائے گا یہ کسی کی نہیں ہے، یہ بس اسی کی ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکے۔ یہ شخص کہے گا یا اللہ اس کی کتنی قیمت ہے، کیا قیمت ہے ایسی جنت کی؟ تو میرا اللہ فرمائے گا جو اپنا حق معاف کر دے بدلے میں اسے یہ جنت عطا کی جائے گی۔ اے بندے جو اپنا حق معاف کر دے آج کے دن میں، آج جو بھی کسی دوسرے بھائی کو معاف کر دے، اپنا حق معاف کر دے، اپنا قرض معاف کر دے، بدلے میں یہ جنت اس شخص کو عطا کی جائے گی، یہ جنت اسی معاف کرنے والے کو عطا کی جائے گی۔ وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میں نے اسے معاف کیا، مالک میں نے اسے معاف کیا، میں نے اسے معاف کیا، بس بدلے میں مجھے یہی جنت عطا کر دو۔ اب جو عورتیں اپنے خامد کو دین کی راہ میں آگے بڑھائیں گی، دین کے لیے آگے بڑھائیں گی اور اپنا حق معاف کر دیں گی، جو کہیں گی جاؤ دین کی راہ پہ قربان ہو جاؤ، دین کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کرو، ہماری ٹینشن مت لینا، ہمارے اخراجات کی پریشانی مت لینا، ہمارے کھانے پینے کی پریشانی مت لینا، جاؤ ہم نے تمہیں دین کے لیے قربان کر دیا ہے۔ ایسی عورتیں جو اپنے خامد کو دین کی راہ پہ ڈال دیں، دین کے لیے آگے بڑھائیں اور اپنا حق اپنے شوہر کو معاف کر دیں، ایسی عورتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے دے گا۔ جیسے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معاف کیا تھا اپنے خامد کو، جیسے اپنے شوہر کا حق حضرت اسماء نے معاف کیا، کہا جاؤ دین کے لیے قربان ہو جاؤ، میرے لیے پریشان مت ہونا، میرے کھانے کی فکر مت کرنا، میرے پینے کی فکر مت کرنا، اے میرے سرتاج میں نے تمہیں دین کے لیے قربان کر دیا ہے، اپنے شوہر کو دین کے لیے آگے بڑھایا ہے۔ زندگی میں طرح طرح کی پھر پریشانیاں آئیں، طرح طرح کے دکھ آئے، زندگی میں غربت آئی، غربت پھر اس طرح کی آئی کہ ایک دن پڑوسن ایک یہودیہ عورت نے ایک بکری ذبح کی، جب بکری ذبح کی تو اس کا گوشت پکانا شروع کیا۔ اب جب گوشت کی خوشبو اٹھی تو حضرت اسماء کہتی ہے میں بےتاب ہو گئی، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ آگ لینے اس کے گھر جاتی ہوں، ہو سکتا ہے اس بہانے وہ ایک آدھی بوٹی مجھے بھی کھلا دے۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں اس کے گھر آگ لینے گئی، لیکن اس اللہ کی بندی نے پوچھا بھی نہ کہ تو نے کچھ کھانا بھی ہے یا نہیں، کھانے کا پوچھا ہی نہیں، آگ اٹھائی پکڑا دی۔ حالانکہ میرے گھر میں تو تن کا بھی پکانے کے لیے نہیں تھا، میں آگ کو کیا کرتی، میں نے آگ پھینک دی اور گھر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر ناک میں گوشت کی خوشبو پڑی تو پھر صبر نہ آیا، بڑے عرصے کی ترسی ہوئی تھی، میں نے گوشت نہیں کھایا تھا، آج بار بار دل چاہ رہا تھا کہ گوشت کھاؤں، پھر بھی بیٹھے بیٹھے صبر نہ آیا، میں اٹھی آگ لینے اس کے گھر گئی، اس عورت نے مجھے آگ دے دی لیکن کھانے کا پوچھا بھی نہ، میں نے آگ لے کر پھینک دی، گھر آئی تھوڑی دیر بیٹھی لیکن پھر بھی صبر نہ آیا، پھر میں گھر سے اٹھی اس یہودی عورت کے گھر گئی آگ لینے۔ ہائے یہ منظر میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ منظر فرشتے دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ کی رحمت کو ایک دم جوش آیا۔ حضرت اسماء فرماتی ہے میں تیسری بار پھر اس کے گھر گئی، اس نے آگ پکڑا دی، کھانا نہ دیا، ایک آدھی بوٹی نہ دی، میں خالی ہاتھ واپس چلی آئی۔ ادھر سے میں گھر آئی، ادھر سے اس کا شوہر یہودی گھر میں آیا، یہودی آیا کھانا کھانے کے لیے، بیوی نے گوشت کا پیالہ اس کے سامنے رکھا، اس نے پوچھا
कि मुझसे पहले मेरे घर में कोई और भी आई है? उसने कहा जी जी, ये सामने वाली पड़ोसन औरत घर में आई थी, 2-3 मरतबा आग लेने के लिए आई है। यहूदी ने कहा पहले एक प्याला गोश्त का उठाओ, जाओ पड़ोसन के घर दो, बाद में मैं खाता हूँ। पहले पड़ोसन को खिलाओ, उसके बाद मैं खाऊंगा। हज़रत अस्मा कहती है कि मैं अपने कमरे के अंदर बैठी रो रही थी, इतने में बाहर से किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला के देखती हूँ वही यहूदी औरत गोश्त का एक प्याला लेकर आई हुई है देने के लिए। हज़रत अस्मा कहती है उस वक़्त की ये नेमत मेरे लिए दुनिया की सारी नेमतों से अफजल थी। हाय, उस यहूदी शख्स ने हज़रत अस्मा के घर में एक प्याला गोश्त का दिया, मेरे अल्लाह की रहमत को जोश आया, मेरे अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता कर दी, ईमान अता कर दिया। जवानों, दीन ऐसे नहीं फैला बल्कि इसके पीछे बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई हैं। सहाबा की माएँ भी अगर हमारी माँओं की तरह करती और कहती कि बेटे मेरी आंखों के सामने रहो, कहीं ना जाओ, अगर बीवियाँ कहती कि बस मेरे हक अदा करो, अगर सहाबा की बीवियाँ भी ऐसे ही होती तो आज हम तक इस्लाम हरगिज़ ना आ सकता। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी देखें, एक एक के लिए कितना गम किया, एक एक के लिए कितने रोए, उम्मत के गम में कितने तड़पे। महबूब तरीन चाचा हज़रत हमज़ा का जो कातिल है, उस जालिम ने हज़रत हमज़ा को इस तरह कत्ल किया, उस जालिम ने मेरे हुजूर के चाचा जान को इस तरह कत्ल किया, इतनी बेदर्दी से कत्ल किया कि नाक काट के अलग कर दिया, कान काट के अलग कर दिए, जुबान काट के अलग कर दी, होंठ काट के अलग कर दी, एक एक उंगल काट के उस जालिम ने अलग कर डाली, यहाँ तक कि आनतों के टुकड़े टुकड़े हो गए। जवानों सुनो, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किसी जगह हिचकियाँ मार मार कर रोना साबित नहीं हुआ, लेकिन जब अपने प्यारे चाचा हज़रत हमज़ा की लाश को देखी, जिस्म से एक एक बोटी अलग होती देखी, तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम इतना रोए कि हिचकियाँ बंध गई। ऐसी हिचकी बंधी कि दूर दूर तक आपके रोने की आवाज़ गई। हुजूर भी रो रहे हैं, सहाबा भी इकट्ठे होकर रो रहे हैं। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको सलाम देता है और साथ में कहता है कि आपका रोना हमें अच्छा नहीं लगा। हुजूर, आपके रोने ने फरिश्तों को रुला दिया, आसमान वाली सारी मखलूक को रुला दिया। हुजूर, आप सब्र करें, हमने आपके चाचा के लिए अर्श पर लिख दिया है कि हज़रत हमज़ा अल्लाह और उसके रसूल का शेर है। हुजूर, आप सब्र करें, हमने अर्श पर लिख दिया है कि हमज़ा अल्लाह और उसका रसूल का शेर है। हुजूर, आप सब्र करें। हम तो गाली देने वाले को भी कत्ल करने की कोशिश में होते हैं। ये कितनी बड़ी हिम्मत की बात है, ये कितनी बड़ी दलेरी की बात है कि इतने बड़े प्यारे चाचा के कातिल को भी कहा जा रहा है अगर तू कलिमा पढ़कर अल्लाह का बंदा बन जाए तो मैं भी तुझे माफ़ कर देता हूँ, मेरा अल्लाह भी तुझे माफ़ कर देगा। कितनी बड़ी हिम्मत की बात है कि चाचा के कातिल को कहा जा रहा है ये वो जालिम कातिल है जिसने चाचा के कान अलग कर दिए, जिसने चाचा की जुबान काट डाली है, होंठ काट डाले हैं, जिस्म की एक एक बोटी जिस्म से अलग कर डाली। इन सब के बावजूद भी मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मियाँ अगर तू कलिमा पढ़कर अल्लाह का बंदा बन जाए तो क़यामत के दिन तुझे जन्नत मिल सकती है, तो जन्नत में चला जाएगा। और जवानों, कोई इतनी मोहब्बत करने वाला पहले मुझे दिखाओ तो सही, मुझे बताओ कोई इतना प्यार करने वाला भी मिलेगा जो कहे ऐ मेरे उम्मती, कांटा तेरे पाँव में चुभता है, दर्द मैं मोहम्मद को होता। फरमाया तुम काफिर थे, मैंने तुम्हें मुसलमान बनाया, तुम खुद नाशनास थे, मैंने तुम्हें खुदा शनास बनाया, तुम जहन्नुम की तरफ जा रहे थे, मैंने तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाया, और तुम जहन्नुम में गिर रहे थे, मैंने तुम्हें पकड़कर जन्नत का वारिस बना दिया। हाय सर्दियों की लंबी रातें मैं मुसल्ले पे रोया, तड़पा सारी सारी रात, यहाँ तक कि मेरे कदम सूज कर फट गए, मेरे कदमों से खून निकलता रहा। फरमाया मेरी उम्मती, तू सोता रहा, मोहम्मद रोता रहा, तू दुनिया के मज़े लेता रहा, मोहम्मद तड़पता रहा, सजदों पे सजदे, गिरिया पे गिरिया। लेकिन जब वो वक्त आया, रात का वो पहर जो पहले आसमान पर उतरता है, जब अल्लाह आवाज़ देता है कि ऐ मेरे बंदे बोल, क्या बोलता है, जब अल्लाह आवाज़ देता है ऐ मेरे बंदे मांग, क्या मांगता है। फरमाया जब कुछ मांगने की बारी आई
आई, पूरी रात क़याम मैंने किए, पूरी रात रुकू मैंने किए, पूरी रात सुजूद मैंने की, पूरी रात रोया मैं, पूरी रात तड़पा मैं। लेकिन सुनो, जब अल्लाह की तरफ से कुछ मांगने की बारी आई तो मैंने अपनी बात ही नहीं की, मैंने अपना जिक्र ही नहीं छेड़ा, अपने खुदा से कुछ मांगता रहा हूँ तो तुम्हारी बख्शिश के लिए दुआ ही मांगता रहा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने चाचा के कातिल के घर में ये पैगाम भिजवाया कि अगर तू कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाए, अल्लाह का बंदा बन जाए तो तुझे जन्नत मिल सकती है। अब ये दुश्मन चेहरा छुपाकर घर से निकला, कहाँ जा रहा है? हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जा रहा है। क्या करने? कलिमा पढ़ने। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा के हमरा बैठे हुए। अब ये चाचा का दुश्मन एकदम सामने आया, सबके सामने आया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर इस दुश्मन ने चेहरे से कपड़ा हटाकर फौरन ही पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब इस जालिम दुश्मन ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो सहाबा ने तलवारें निकाल ली। तो आपने सहाबियों को फरमाया, सहाबियों पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। एक आदमी का मुसलमान हो जाना मेरे नजदीक हजारों काफरों को मारने से ज्यादा अजीज है, एक आदमी का मुसलमान बन जाना। अब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वहशी को कहा कि 7 साल गुजर चुके हैं, मेरे चाचा के कत्ल का जख्म अभी तक ताज़ा है। जब वो मंजर मेरे सामने आता है तो मैं रोने लग जाता हूँ। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस कलिमा पढ़ने वाले दुश्मन को फरमाया, ओ वहशी, मुझे चेहरा मत दिखाया करो, मुझे चेहरा हरगिज़ ना दिखाया करो, क्योंकि तुझे देखने से मेरा गम ताज़ा हो जाता है, फिर मेरा दिल तड़पने लग जाता है, मुझे चाचा की याद आने लग जाती है। खुदा के लिए मेरे सामने ना आया करो। नदानो, जिसका चेहरा देखना गवारा नहीं करते हुजूर, उस दुश्मन के लिए भी